अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी जी से निवेदन करूंगी उनको ये भेंट कर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में अपनी गौरवमय उपस्थिति के लिए। अब हम स्वागत करेंगे माननीय सहकारी मंत्री त्रिपुरा सरकार श्री शुक्लाचरण नोआदिया जी का। मैं एक बार फिर माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय मंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में उत्तरीय फूलों के गुलदस्ते एवं कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का एक गिफ्ट हैम्पर भेज करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत। अब हम स्वागत करेंगे माननीय सचिव महोदय सहकारिता विभाग त्रिपुरा सरकार श्री तापस राय जी का। मैं अनुरोध करूंगी श्री डॉक्टर सुधीर महाजन जी से, चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, कि वे माननीय सचिव महोदय जी का आज के इस कार्यक्रम में उत्तरीय फूलों के गुलदस्ते भेंट करके उनका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें, स्वागत करें। Thank you so much, sir. Once again, we extend our warmest welcome to our highly esteemed dignitaries on the dais to this state-level conference on promotion and development of cooperatives in Tripura, organized by National Cooperative Union of India, NCUI, New Delhi. Once again, a very heartfelt gratitude to all our highly esteemed dignitaries. Ladies and gentlemen, we have a very dynamic personality with us. The President of NCUI since November 2020, who has been Member of Parliament for 4 terms and also ex-Cabinet Minister in the Gujarat government. He is also Chairman of one of the largest fertilizers producers, namely Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, ICFO. He is also representing on the board of various international, national, state cooperative federations. Presently, he is also member of the Prime Minister Committee of MSP and National Committee for drafting the new national policy on cooperation. Now it is our privilege to invite a stalwart of the cooperative sector under whose able leadership NCUI is achieving great height. Put your hands together and welcome Sri Dilip Singhani, President, National Cooperative Union of India, to deliver the welcome address. Sir, please. नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से आज की कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के रूप में समय निकाल के अपने बीच उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर मणिक शाह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, इसी मंच पे श्री शुक्ला जी चरण नोटे जी, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, और त्रिपुरा के विधायक दीपक जी, मल्लनपुर स्मॉल, और मंचस्थ महानुभाव हमारे सुधीर महाजन जी, सेक्रेटरी तापस राय जी, और आप सब उपस्थित। त्रिपुरा तो सहकार से समृद्धि का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, उनको सफल बनाने के लिए
आपकी उपस्थिति एनसीयूआई के कार्य को प्रोत्साहित करेगी, मदद करेगी। आज हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के इस अवसर पर सहकारिता के संवर्धन, विकास और आयोजन के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। हम गौरवित हैं 2025 सहकारिता वर्ष का डिक्लेरेशन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बैठक भारत मंडपम में नवंबर 25 को जब हुई, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह उपस्थित रहे और मोदी जी ने पूरे विश्व में ये 2025 का वर्ष कोऑपरेटिव वर्ष के रूप में मनाने का फैसला डिक्लेयर किया और पूरे विश्व में आज 2025 का कोऑपरेटिव वर्ष मना रहे हैं। इसी सिलसिला में एनसीयूआई ने तय किया है देश के विभिन्न राज्यों में कोऑपरेटिव इस वर्ष में कोऑपरेटिव को नया आयाम देने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने 2 लाख नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो ऐलान किया है, उनको सफल बनाने के लिए हर स्टेट को उनका टारगेट भी दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता क्षेत्र में काम करे कार्यकर्ता लीडर सब साथ मिलके विविध सेक्टर की कोऑपरेटिव एक साथ मिलके सहकारिता के माध्यम से, जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, चलो जलाए दीप जहां अभी भी अंधेरा है, जैसे मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, इस सूत्र को सफल बनाने के लिए हम सब साथ मिलकर सरकार और सहकार दोनों साथ मिलकर जो काम करेंगे तो अगले दिनों में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का जो स्वप्न है, इनमें सहकारिता का हिस्सा सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से जो रेवोल्यूशन हो रहा, जो क्रांति हो रही है, वो पता भी नहीं चलता। शांतिपूर्वक व्यक्तिगत रूप से सामाजिक एक नई व्यवस्था, सबको रोजगारी से लेके स्वच्छता के साथ सुरक्षा भी मिलती है। इसी स्थिति में त्रिपुरा सहकारी राज्य में जो विभिन्न कार्यक्रम लागू करने की मदद मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, सरकार के अधिकारियों द्वारा संघ और उनके पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ लास्ट 3-4 साल से जिस तरह से कोऑपरेटिव को बढ़ावा मिल रहा है, उनकी सराहना जितनी करे इतनी कम है। साथियों, आज दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि हम अमृतकाल 2022-24 के परिवर्तनकारी अधिक बीच राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ सहकारिता अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। सहकारिता आज त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस 2024 के अनुसार लगभग 62% सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 48 शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। डेटाबेस के अनुसार त्रिपुरा में 3142 सहकारी समितियां हैं, जिनकी कुल सदस्यता 5 लाख से अधिक है। उनमें से सबसे अधिक लगभग 4 लाख सदस्य पैक्स, LMPS, फिर में इसके अलावा फिशरीज कोऑपरेटिव, हैंडलूम, टेक्सटाइल, वेयरहाउस, डेयरी जैसी कई सोसाइटी आज मौजूद है और काम कर रही है। इसी तरह केंद्र सरकार भी दूरदर्शी विचारधारा के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
दिए नारों मैंने पहले बताया, सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए अमित भाई शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया। उनके बाद पूरे देश में एक समान रूप से पेश कैसे चलाई जाए, इनकी चिंता और चिंतन किया। उन्होंने मॉडल बायलॉज बनाने में काफी मेहनत उठाई। पूरे देश से उनके सजेशन मांगे गए, उनके सुझाव में जिसने जो भी कहा, जिस भाषा में कहा, इस सबका संकलन करके मॉडल बायलॉज बनाए गए। पूरे देश की सरकार को, राज्य सरकार को वो भेजा गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट राज्य सरकार का है और कोऑपरेटिव विषय पे राज्य सरकार पॉलिटिकली कोई एंगल ना आए, इनमें ध्यान रखते हुए सबको स्वीकृत हो ऐसा बायलॉज बना के सभी राज्यों में भेजा गया। आज मुझे खुशी है पूरे देश के राज्यों ने ये स्वीकार किया और इसका मतलब पूरे देश में कोऑपरेटिव एक समान रूप से चलाने की व्यवस्था माननीय अमित भाई शाह ने जो मेहनत की, उन्होंने पूरे कोऑपरेटिव को वाइब्रेंट बनाने का जो स्वप्न प्रधानमंत्री ने रखा था, उनको सफलता की दिशा में काम आगे शुरू हुआ। पूरे देश में सबने स्वीकृत कर लिया है। हम सब जानते हैं कि पेश की जो मर्यादा थी काम करने की, उनको काफी लंबे समय तक हर क्षेत्र में काम कर पाए। ये बायलॉज की व्यवस्था से पेश तो मौजूद होगी, उनके साथ जुड़े हुए सभी सदस्य भी आर्थिक रूप से समृद्ध और सलामत अपने क्षेत्र में होंगे। सहकारिता माध्यम एक ऐसा है कि आप अपना खर्च करें, वही अपना मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि आप जितना खर्च करेंगे वर्ष के अंत में डिविडेंड के रूप में वो अपने पास वापस आएगा। और कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसा है कि आप बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों से भी छोटी रकम से उनके साथ उनके कंपेरेटिव काम कर सकते हैं। हाँ, उनमें टीम अच्छी होनी चाहिए। जैसे अमूल 10 रुपया का शेयर महिलाओं ने निकाल के कम सोसाइटी शुरू की थी। इफको पूरे देश में 250 सोसाइटी 100 रुपया निकाल के काम शुरू किया था। आज विश्व में इफको भी नंबर 1 पे काम कर रही है, अमूल भी काम कर रही है, नाफेड जैसे राष्ट्रीय स्तर से काम कर रही है। वैसे हम सब साथ मिलके कोऑपरेटिव के माध्यम से काम करना चाहे तो केंद्र सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई है, इस योजना का लाभ पूरे देश की जनता को मिले और इसके लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी प्रधानमंत्री ने अमित भाई को जिम्मेदारी दी और उनके लिए पूरा काम हो चुका। इसी कमेटी में हम काम कर रहे हैं और ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट तैयार कर दिया है, जिससे पूरे देश में कोऑपरेटिव के माध्यम से हम उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 पहली दफा भारत में लाने के लिए हम आईसीए की हाई लेवल कमेटी में यूएन में गए थे इन्विटेशन देने के लिए। हमने भारत इफको की तरफ से इन्विटेशन दिया और आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने स्वीकार किया। पहली दफा भारत में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम में हुई और प्रधानमंत्री ने उनका इनॉग्रेशन किया। अमित भाई शाह मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित रहे और वहां जो मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह ने दिया है वो पूरे विश्व में एक नई दिशा कोऑपरेटिव के माध्यम से दिखाई देगी, क्योंकि ओनली ऑल्टरनेटिव ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इज कोऑपरेटिव। रक्त विहीन क्रांति करनी है, समृद्धि लानी है, शांति लानी है तो सिर्फ कोऑपरेटिव से आ सकती है। और इसी नारे के साथ पूरा विश्व स्वीकार करते हुए 5 दिन की कॉन्फ्रेंस पूरी की। यहाँ त्रिपुरा में भी जिस तरह से
माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री के मेहनत से काम हो रहा है। अभी हमारे सीओ ने बताया था स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन से काफी जिम्मेदारी रहती है। चेयरमैन साहब बैठे हैं, विधायक भी है। मुझे विश्वास है अगले दिनों में त्रिपुरा भी ऐसी क्रांति करेंगे कि देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री चाहते हैं, इनमें त्रिपुरा सबसे आगे निकले। वही शुभकामना के साथ पुनः यहाँ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और आप सब पधारे। मैं एनसीओआई की ओर से आप सबका स्वागत करते हुए अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के माननीय अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी जी का बहुत बहुत आभार उनके बहुमूल्य वक्तव्य को हम सभी के साथ साझा करने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार। Ladies and gentlemen, the government of Tripura has always been a proactive in promoting cooperatives. To share his valuable insight, may I now invite Honorable Minister of Corporation Tripura, Shri Shukla Charan Noatia ji, to address this auspicious gathering. সবাইকে নমস্কার। যতন খুলঙ্কা রাজ্যভিত্তিক সমবায় সম্মেলনের উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের জনপ্রিয় সকলের প্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং উপস্থিত আমাদের ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের মাননীয় চেয়ারপারসন শ্রীযুক্ত দিলীপ সাঙ্গানিজি এবং উপস্থিত আছেন ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডক্টর সুধীর মহাজন জি এবং উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সমবায় দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রীযুক্ত তাপস রায় মহোদয়। তাছাড়া উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের শীর্ষ সমবায় চেয়ারম্যানগণ এবং উপস্থিত আছেন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে আগত পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যা, সমবায় সমিতির বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ, সমবায় দপ্তরের এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র ছাত্রীগণ এবং মিডিয়া বন্ধুগণ, সবাইকে আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মহতী অনুষ্ঠানের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। আজকে আমরা জানি জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষ 2025 বর্ষকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার অঙ্গ হিসাবে আজকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে সমবায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে এই অনুষ্ঠানে ভাবনা হলো আমাদের প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ কোঅপারেটিভ ইন ত্রিপুরা স্টেট, অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় প্রচার এবং উন্নয়ন। 2021 সালে 6 জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নতুন সমবায় মন্ত্র তৈরি হওয়ার পর থেকে সমবায় প্রচার এবং প্রসারের কাজ নতুন উদ্যমের সাথে শুরু হয়েছে। সমবায় মন্ত্র, সমবায় মাধ্যমে সমৃদ্ধি, সেটা হচ্ছে আমাদের সহকারী সমৃদ্ধি, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারতের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এবং সমবায় সুফলগুলো সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস প্রয়াস করে যাচ্ছে। দেশের সমবায় সমিতিগুলি পরিকাঠামো উন্নয়ন, আর্থিক
সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ পরিচালনার ব্যবস্থা উন্নতি কল্পে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলি হল কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে প্যাক্স শক্তিশালীকরণ, দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্যাক্স বহুমুখীকরণের জন্য মডেল উপবিধি তৈরি করা, প্রতিটি পঞ্চায়েতের তথা গ্রাম বহুমুখী প্যাক্স মৎস্য সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা, প্যাক্সের মাধ্যমে পরিষেবা আরও ভালোভাবে প্রদান করার সাধারণ পরিষেবার কেন্দ্রে সিএসসি চালু করা, সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ বৃহৎ বিবেকবদ্ধ শস্য সংরক্ষণ কেন্দ্রের গঠন করা, প্যাক্স কর্তৃপক্ষ নতুন কৃষক উৎপাদক সংস্থা তথা এফপিও গঠন করা, এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন ডিলারশিপ এবং নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্পের ডিলারশিপ জন্য ল্যাম্পস প্যাক্সকে অনুমতি প্রদান করা, গ্রামীণ স্তরে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহের জন্য প্যাক্সকে কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা, সার বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে প্যাক্সকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র PMKSK হিসাবে প্যাক্সকে উন্নতিকরণ, এছাড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যয়িত বীজ এবং জৈব চাষকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে কৃষকদের সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 3টি ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। এই সমিতিগুলো সদস্য পদ গ্রহণের মাধ্যমে ল্যাম্পস প্যাক্সগুলো ক্ষেত্রে ভিত্তিক পরিষেবা অর্জন করছে। সমবায়ের উন্নতিকল্পে মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজির নেতৃত্বে মন্ত্র নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এইগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য নিবিড় প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। আমাদের ত্রিপুরা এই সকল উদ্যোগগুলি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা নিরলস প্রচেষ্টা জারি রেখেছি এবং আমাদের বিশ্বাস এতে আমাদের সফলতা অবশ্য আসবে এবং কেন্দ্র সরকারের সমবায় মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রায় 268টি আমাদের রাজ্যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সকে কম্পিউটারাইজেশন করার কাজ অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে। রাজ্য প্রতিটি ল্যাম্পস প্যাক্স এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র খোলার কাজ শুরু করেছে। রাজ্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ এর অন্তর্গত একটি করে প্যাক্স এবং দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতির গঠনের কাজ সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্য পৌঁছাতে পারব। এছাড়া অন্যান্য প্রকল্পগুলি সফল বাস্তবায়িত লক্ষ্যে ত্রিপুরা সমবায় দপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় সমিতিগুলি সফলতা বহু লগ্নে নির্ভর করে সমিতি পরিচালক মণ্ডলী কর্ম দক্ষতা ও সত্যতা, একাগ্রতা এবং সমবায় প্রতিটি দায়বদ্ধতা উপর। সেই জন্য নতুন পরিচালক মণ্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে দপ্তর সদর্থ ভূমিকা গ্রহণ করছে। রাজ্যের সকল অংশে জনগণকে সমবায় আন্দোলনে সামিল করে শহর ও গ্রামীণ মানুষের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন করার, গ্রামীণ শিল্পকে বিকশিত করে স্বরোজগার পথ করার হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমি সমবায়িক ভাই বোনদের এই নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা অবহিত রাখার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আশা ব্যক্ত করছি যে আগামী দিনগুলিতে সমবায়ের মাধ্যমে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ওনার যে স্বপ্ন, সেটা আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক বিকাশের সকল স্তরের সমবায়ের সদস্যগণের
সেই ভূমিকা অবশ্যই গ্রহণ করবে এবং আমি আবারও সবাইকে সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমি এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। মাননীয় সহকারিতা মন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য এবং ওনার বক্তৃত্বের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করবার জন্য আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, competitions and discussions plays a crucial role in nurturing young minds and future leaders of the cooperative movement. NCUI successfully conducted the first one-day state-level youth workshop on cooperation, that is Cooperative Olympiad at Maharaja Bir Bikram College on January 31st, 2025, which was sponsored by the Ministry of Cooperation, where over 150 students and 30 faculty members from colleges across Tripura participated in the event. This event marked the beginning of a series of state-level youth workshop and competition organized as a part of the UN International Year of Cooperatives 2025. Ladies and gentlemen, to prepare the students, experts from NCUI sensitized them about cooperative principles, values, types of cooperatives, etc. before the Olympiad. And after the 2 rounds of exciting competition among students of various colleges of Tripura, we got our winners. So ladies and gentlemen, it's time to felicitate them on the stage. Before that, we will hear a small experience of our participants on the stage. So I would like to request Mr. Saurabhi Sarkar from Tripura Government Law College to please come on the stage. Ms. Saurabhi Sarkar from Tripura Government Law College will be sharing her experience about the workshop and about the competitions and about her experience regarding this Cooperative Olympiad. Honorable Chief Minister Sir, respected dignitaries, esteemed guests, and my dear friends. Good afternoon to everyone present here. I am Saurabhi Sarkar, pursuing BLLB Honours from Tripura Government Law College. It is an immense honor for me to stand before you today and share my experience of participating in this state-level conference on promotion and development of cooperatives in Tripura state. By participating in this competition, I was able to know so many things that was not in my knowledge before. I was able to know what cooperatives are, what role does it play in our lives, what are its values and its principles. I know that these cooperatives play an immense role in women's life also, that it helps them to break that dependence on others. When I first learned about this competition, I was both excited as well as nervous also. The prospect of competing at such level was both challenging and inspiring. However, I decided to embrace the opportunity with dedication and perseverance. One of the most valuable aspects of this experience was the opportunity to interact with talented participants from various backgrounds. Engaging with them broadened my perspective and helped me appreciate the diversity of skills and ideas. The competition was not merely about winning or losing, but about pushing our limits, learning from our mistakes, and refining our abilities. Throughout this journey, I received immense support from my mentors, teachers, and family. Their guidance and encouragement played a crucial role in shaping my performance. I extend my heartfelt gratitude to them for believing in me. I sincerely thank the organizers for providing us with
such a remarkable platform to showcase our abilities. I also express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister Sir for supporting young talents and fostering a culture of excellence. Your encouragement motivates us to strive for greatness and contribute meaningfully to our society. In conclusion, this experience has been a stepping stone in my journey of learning and self-improvement. I look forward to many more such opportunities in the future and hope to growing as an individual. Thank you all for your time and attention. It has been an honor to share my experience with you. Thank you. That was Ms. Saurabhi Sarkar from Tripura Government Law College, who shared her experience representing 150 students across the different colleges of Tripura who have participated in this cooperative Olympiad, who also secured the first position in this competition. So can we have a round of applause for Ms. Saurabhi Sarkar? I would like to request our Honorable Chief Minister, Sir, Professor Dr. Manik Shahaji, to hand over her certificate and trophy as a token of appreciation and winning the first position for this cooperative Olympiad. Also request on the stage Mr. Tanmay Devnath from MBB College, who secured the second position. Also request on the stage to be ready Mr. Fadim Poddar, Tripura Government Law College, who secured the third position. A second position, Mr. Tanmay Devnath from MBB College, who secured the second position for this cooperative Olympiad. सभी से रिक्वेस्ट करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए हमारे सभी विजेताओं के लिए. Up next we have the third position, Mr. Fadim Poddar from Tripura Government Law College. Along with our first, second and third winner, we have two consolation prizes, the fourth and fifth. I would like to request on the stage Mr. Joynil Shah and Ms. Athukri Jamatia, who have secured the fourth and fifth position for this cooperative Olympiad. Mr. Joynil Shah and Athukri Jamatia, both are from MBB College. Now we have Ms. Athukri Jamatia, MBB College. Thank you so much, sir. Once again, we extend our congratulations to all our winners. एक बार सभी जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे सभी winners के लिए. Thank you so much, ladies and gentlemen, and also we thank the dedicated faculties of MBB College to put their best efforts in making this event a grand success. Thank you so much. Now, it is time for the most awaited moment, the inaugural address by a leader who has been instrumental in shaping the policies and development of Tripura. It is our honor to invite Professor Dr. Manik Saha, Honorable Chief Minister of Tripura, to deliver his address. With a round of applause, ladies and gentlemen, please kindly welcome our Honorable Sir. সবাইকে নমস্কার। আজকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যে ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার যে যৌথ উদ্যোগে যে জাতিসংঘের যে ঘোষণা যে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর 2025 সেটাকে উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যে সমবায়ের প্রচার ও তার উন্নয়ন বিষয়ক যে একদিনের যে রাজ্যস্তরীয় সম্মেলন সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে
উপস্থিত আছেন এই ডিপার্টমেন্টের অর্থাৎ কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন বিস্তারিতভাবে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী দিলীপ সাঙ্গাহানি, প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, যাকে শর্ট ফর্মে NCUI বলা হয়, এবং ওনার বিস্তারিত ওনার যে কয়েকবার উনি প্রাক্তন MP ছিলেন, মিনিস্টারও ছিলেন গুজরাট গভর্নমেন্টে, আমাদের মাননীয় মোদীজি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সব বিষয়ে আমরা জেনেছি। ওনাকে ত্রিপুরাতে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর সুধীর মহাজন, চিফ এক্সিকিউটিভ ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। উনিও ওনার টেকনিক্যাল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, ট্রেনিং থেকে আরম্ভ করে। আমরা এতদিন ধরে কোঅপারেটিভ সম্পর্কে যে একটা মোটামোটা একটা আইডিয়া ছিল, তার বাইরে গিয়েও অনেক কিছু জানার আছে, উনি সেই বিষয়ে আমাদের সামনে রেখেছেন। ওনাকেও আমি ত্রিপুরাতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী তাপস রায়, সেক্রেটারি এই ডিপার্টমেন্টের কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টে, এবং শ্রী মঞ্চের নিচে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন অনারেবল MLA শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয় এবং অনারেবল MLA শ্রী ময়লাপুর মহক, এবং বিভিন্ন যে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস আমাদের PSU গুলো আছে, চেয়ারম্যান বৃন্দরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, স্টুডেন্টরাও এখানে দেখলাম পার্টিসিপেশন করেছে, তারাও এখানে উপস্থিত। ওনাদের যারা মেন্টর আছে তারাও এখানে উপস্থিত, এবং যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ এবং এই ডিপার্টমেন্টে যারা অফিসিয়ালরা এখানে উপস্থিত আছেন, ডেলিগেটস অফ ল্যাম্পস অ্যান্ড প্যাকস, ফ্রেন্ডস ফ্রম প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সবাইকে আমি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খুব ভালো লাগলো শুনে যে এখানে প্রায় 150 স্টুডেন্টস সমস্ত ত্রিপুরার কলেজ থেকে, NLU এবং UBB কলেজেরও স্টুডেন্টরা সেখানে ছিল, এবং সমবায় সম্পর্কে যে আলোচনা চক্র এবং কম্পিটিশন সেখানে হয়েছে, সেই বিষয়ে একজন আমাদের মাঝে আমাদের একজন স্টুডেন্ট খুব সুন্দরভাবে ওর অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে রেখেছেন। মোস্ট প্রবলি ও NLU এবং সৌরভী সরকার, উনি ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে বলেছেন ওনার এক্সপিরিয়েন্স। সত্যি উনি এবং 5 জনকে আমরা এখানে টোটাল যে দপ্তর থেকে ওনাদেরকে যে পুরস্কৃত করা হয়েছে, আমি ওনাদেরকে কনগ্রেচুলেশন জানাবো। শুধু ওনাদেরকে না, যারা আরো বাকি যারা এই কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছে তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ দেব। কারণ এই ধরনের যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা জনসচেতনতা, মানুষের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে যে অ্যাওয়ারনেস, আমাদের অ্যাওয়ারনেসের কারণে অনেক কিছু আমরা জানি না। আজকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কিভাবে, কত সুন্দরভাবে দেশকে শক্তিশালী করার জন্য, বিশেষ করে আর্থিক মানদণ্ড উন্নতি করার জন্য উনি যেভাবে চেষ্টা করছেন। কিছুদিন আগেও আমরা এখানে যখন 72nd NECর প্লেনারি সেশন এখানে হয়েছিল, তার ফাঁকে উনি যেহেতু আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেবজি, উনিও এই দপ্তরের মন্ত্রী, ইউনিয়ন মিনিস্টার, তো সেখানেও কিন্তু এত সুন্দরভাবে একটা আয়োজন ছিল। সমস্ত সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত সমস্ত যারা মানে চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে, মেম্বার থেকে আরম্ভ করে যারা যুক্ত ছিলেন, সবাই সেখানে এসেছিলেন, এবং সেই সম্পর্কেও কিন্তু আমাদের বেশ একটা আইডিয়া আমরা হয়েছিল। আমি আশা করব সেইগুলো আমরা এই যে সমবায় যে আন্দোলন, আমি বলবো একটা আন্দোলন হচ্ছে সে, এবং যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন রক্তপাতহীন আন্দোলন, এটা কিন্তু বোঝা যায় না এই আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ কিভাবে শক্তিশালী হবে। বিশেষ করে গ্রামে এই সমবায়ের যে সমিতিগুলো আছে সেগুলোকে যদি শক্তিশালী করা যায়, আমাদের আজকে 5ম স্থানে আমাদের
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের পঞ্চম স্থানে, 11 থেকে তো পঞ্চম স্থানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির শাসনকালে সেটা সম্ভব হয়েছে। এখন তৃতীয় স্থানের জন্য আমরা চিন্তা করছি অর্থনৈতিকভাবে, এবং এই সমবায় সেক্টর যদি উন্নতি হয় তবে কিন্তু আমরা এই তৃতীয় স্থানে আগামী দিনে আমরা নিশ্চয়ই, আমি নিশ্চিত সেটা হবেই, এবং আমরা সেই দিকে আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু সেটা মুখে বললে হবে না, আমাদের কাজেও সেটা কিন্তু দেখাতে হবে। এখানে আজকের যে এই ধরনের যে একদিনের রাজ্যস্তরীয় সম্মেলন, তার যে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে যে যে সাকসেসগুলো এসছে এই সমবায়ের মাধ্যমে, সাকসেসগুলো নিয়ে আলোচনা করা। নিশ্চয়ই আপনারা এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, অনেকে আমার পূর্ববর্তী বক্তারাও বলেছেন, এবং সেই সাকসেসগুলো এবং আনসাকসেস যে বিষয়গুলো সেটিও কিন্তু আলোচনা করা দরকার। শুধু সাকসেস নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে অনেক সময় দেখা যায় 100টার মধ্যে 50টা মাত্র সাকসেস রেট, কিন্তু বাকিগুলো আনসাকসেস। তো আনসাকসেসগুলো কেন আনসাকসেস হলো সেই স্টোরিগুলো নিয়েও আমাদের কথা বলা উচিত, এবং সেখানেই আমরা সবসময় জানি ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। কাজে এখান থেকে কেন সে আনসাকসেস হলো সেইগুলোর বিষয়ে আরো বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এবং এই সম্মেলনে সেইগুলো মেইন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, এই সম্মেলনের মধ্যে আগামী দিনে আমাদের দিশা কি হবে, আমাদের নির্দেশিকা কি হবে, কি গাইডলাইন আমরা নিয়ে চলবো, সেগুলো যারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা এখানে এসছেন তারা আপনাদের দিয়েছেন। তারপরেও আমি আশা করব সেইগুলোকে আমাদের স্টেট লেভেল থেকে আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট আছে, এখানে সেক্রেটারি মহোদয় আছেন, সেটাকে যেন এখানে খালি আজকের একদিনের সম্মেলন করে বাড়ি চলে গেলাম সেটা যেন না হয়। প্রতিটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করা, এবং কি কি গাইডলাইন, কি কি ফেসিলিটিস আমাদের এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের দেবে আগামী দিন, সেইগুলো যেন কার্যকরী হয় সেই বিষয় নিয়ে আজকের এই সম্মেলন থেকে আমাদের আলোচনা করা উচিত। এবং আমি আশা করি যে এটাকে এতদিন ধরে আমরা মানে এই কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আমরা সবসময় ছোটবেলার থেকে দেখে এসেছি যে সেটার মধ্যে যেন প্রাণ যেন ছিল না, একেবারেই প্রাণহীন একটা সমবায়। এখন কিন্তু এই জায়গার মধ্যে নেই। জবের থেকে আমাদের মোদিজি এসছেন, এবং 2021-এ যখন এটার আলাদা করে মন্ত্রক ডেভেলপ করে, সেই মন্ত্রকের যে ইনচার্জ হিসাবে অমিত শাহজি যখন এটা কার্যভার নিলেন, তারপরে কিন্তু তার মধ্যে একটা দেখা গেল একটা ভাইব্রেন্ট এই সমবায় সমিতিগুলো হচ্ছে। এখানে এই আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই দপ্তর প্রতি বছরই সমবায় সপ্তাহ পালন করে, এবং সেই সব পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা হয়, যেটা একটু আগে আমি বললাম যে স্টুডেন্টদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে, কম্পিটিশন হয়েছে, প্রতিযোগিতাও হয়েছে, তারা সামাজিক অনুষ্ঠানও করে থাকে। এতে করে এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেটা আমি বললাম যে জনসচেতনতা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের মধ্যে। এখনো কিন্তু যারা এর সাথে যুক্ত, আমি জানি প্রায় ত্রিপুরার লোক সংখ্যা এখন প্রায় 40 লাখ, তার মধ্যে প্রায় 9 লক্ষর মতো ত্রিপুরার মানুষ ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্টলি এই সমবায় সমিতির সাথে কিন্তু যুক্ত, পরোক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু বাকি লোকগুলো কিন্তু কিছু জানে না। তো যতক্ষণ ধরে আমার টার্গেট যদি আমি দেখি যে মানে অ্যাডাল্ট পার্সন আমি যদি ধরি, বা যারা যুবতীরা আছেন তাদের পার্সেন্টেজ যদি আমরা ধরি, তাহলে আরো আমাদের 25 থেকে 30 লক্ষ লোকের টার্গেট করে তাদের মাধ্যমে এই সমবায় সমিতির যে আন্দোলন তাদের মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। তবেই এই যে তৃতীয় স্থানে যাওয়ার যে বিষয় অর্থনৈতিকভাবে সেটা সম্ভব হবে। তো আজকের এই আলোচনায় সেগুলো আসা উচিত, এবং আগামী দিন আমরা কিভাবে মানুষকে একাত্ম করব সেই বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। আজকের এই সম্মেলনের বিষয় প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ কোঅপারেটিভ ইন ত্রিপুরা স্টেট। তো আগে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আমি আর সেটাকে রিপিট করতে চাইছি না। এবং সমবায় মন্ত্রক, সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি, এই যে একটা স্লোগান, সেই স্লোগানকে সামনে রেখে এই আন্দোলনকে যাতে আরো শক্তিশালী করা যায় সেই বিষয়ে বিভিন্ন যেসব চিন্তা ভাবনা এখন নেওয়া হচ্ছে, সেটা আমি আশা করি যে প্রয়াস, সেই প্রয়াস আগামী দিনে সাকসেসফুল হবে। সারা দেশে সমবায় সমিতিগুলোর যে আর্থসামাজিক যে মনোন্নয়ন, তার জন্য প্রায় 54
54টি বিভিন্ন ধরনের মানে পজিটিভ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে যেগুলো অলরেডি আমার পূর্ববর্তী বক্তার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কিছু আলোচনা রেখেছেন, যে কম্পিউটারাইজেশন এর মাধ্যমে ট্যাক্স যে আমাদের সমিতিগুলো আছে সেগুলোকে শক্তিশালী করা। আমাদের ত্রিপুরাতে অলরেডি এটা প্রায় আমরা যে লক্ষ্য 100% স্যাচুরেশন যাতে আসে সেই দিশায় আমরা কাজ করছি এবং সেটা অবশ্যই আমাদের করতে হবে। এবং ট্যাক্সগুলোর আগে স্পেসিফিক যে বিষয় ছিল সেগুলো নিয়ে কাজ করত। এখন বলা হচ্ছে যে না, এটা বহুমুখী ধরনের জন্য মডেল সেটা তৈরি হবে এবং তার জন্য বিধিও তৈরি করতে হবে, সেই চিন্তা ভাবনাও এখন আছে। পঞ্চায়েত এবং গ্রামে এই ধরনের বহুমুখী প্যাক্স, যেমন দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, প্যাক্সের মাধ্যমে পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করা, কমন সার্ভিস সেন্টার যেটা এখন আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক জায়গায় শুরু হয়েছে, কিন্তু যাতে আমাদের এই প্যাক্স এবং ল্যাম্পস মাধ্যমে সেগুলো যাতে আরো বেশি করে করা যায়, তাহলে অনেকটা ট্রান্সপারেন্সি হবে এবং এতে করে দুর্নীতির যে বিষয় থাকে সেটা কিন্তু অনেকটা রোখা যাবে। এখানে যে আমাদের শস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র গঠন করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যে আমি যে বললাম প্রায় 54 যে বিভিন্ন পজিটিভ ডিসিশন নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা বিষয় আমি এখানে আলোচনা করছি। তো যেহেতু শস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্র যদি সেখানে গোডাউন রাখা যায় এবং ল্যাম্পস এবং প্যাক্স সমবায় সমিতির মাধ্যমে, এবং অলরেডি কয়েকটা জায়গায় ত্রিপুরার শুরু হয়ে গেছে, সেখানেও সেই ব্যবস্থা হয়েছে। এপিও গঠন হয়েছে, ফার্মার্স প্রডিউসিং অর্গানাইজেশন, সে যে কৃষকের যে উৎপাদন সেই উৎপাদনগুলো নিয়ে ঠিক প্রপার জায়গায় রাখার জন্য, যেটা আমি বললাম যে থাকার যে গোডাউন সেইগুলো যাতে হয়। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন, এখন তো আগে তো আমরা এগুলো ভাবতেই পারতাম না, আমরা ভাবতাম যে সাধারণ মানুষ বা বিশেষ ক্যাটাগরির লোক তারাই খালি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এখন কিন্তু এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন, পেট্রোল এন্ড ডিজেল ডিলারশিপও ল্যাম্পস অ্যান্ড প্যাক্সকে তাদেরকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার থেকেও আমার কাছে যা খবর আছে অনেক জায়গায় তার কাজকর্ম শুরু হয়েছে। কারণ এই ল্যাম্পস অ্যান্ড প্যাক্সকে যদি আর্থিকভাবে তাদের উন্নতি করতে হয় তবে তারা কিন্তু অনেকটা বেশি স্বাবলম্বী হবে। ওরা যদি স্বাবলম্বী হয় তো অন্যদেরকেও স্বাবলম্বী করতে হবে, সেই দিশায় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও চিন্তা ভাবনা করছেন, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টও সেভাবে চিন্তা করছেন। শুধু তাই নয়, আরো কয়েকটা বিষয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র প্যাক্সকে যাতে উন্নতি করা যায়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর সেই বিষয়ে বলেছেন। সেখানে PMKSK অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র, আয়কর ছাড়া ইনকাম ট্যাক্স যারা প্যাক্স এবং ল্যাম্পসের মাধ্যমে কাজ করবে, যে আয় হবে তাতে আয়কর যাতে ইনকাম ট্যাক্স সে ছাড় দেওয়া হয়, সেই বিষয়েও অলরেডি আলোচনা হয়েছে। আমি আশা করি সেই বিষয়টা হবে। এখানে নতুন জাতীয় সমবায় নীতি তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, সমবায়কে কেন্দ্র করে আমি বারবার যেটা আমি যতটুকু বুঝেছি যে ভারতকে শক্তিশালী করার এই সমবায় মাধ্যমে ভারতকে শক্তিশালী আমরা আগামী দিন গ্রাম স্তরে 75% তো গ্রাম আমাদের সারা ভারতবর্ষে, তো সেখানে যদি আমাদের শক্তিশালী হয় তাহলে রাজ্য যেমন শক্তিশালী হবে, দেশও সেভাবে শক্তিশালী হবে। এবং সমবায়কে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্য দারিদ্র্যমুক্ত গঠন করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, দুর্নীতিমুক্ত গঠন করা যাবে, যেখানে উগ্রপন্থীর বিষয় আপনারা জানেন কিছুদিন আগে এনএলএফটি এবং এটিটিএফ এরা আমাদের কাছে সারেন্ডার করেছে, এবং আমরা বলতে পারি এখন ত্রিপুরাতে এখন মানে এই টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা। তো সেই জায়গায় যদি সমবায়কে শক্তিশালী করা যায়, বলছে যে সেখানেও উগ্রপন্থী নির্মূলীকরণ সম্ভব হবে। কারণ অনেক এই ধরনের যদি আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয় তারাও কিন্তু ওই রাস্তায় হাঁটবে। তো সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবাদ, জাতিভেদ, অপরিচ্ছন্নতা, সেখানেও কিন্তু সমবায়ের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা রয়েছে। সেটাকেও আমরা এই দেশকে সম্পূর্ণ এই আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্ত করতে পারবো। শুধু তাই নয়,
এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ ঘটবে। ন্যাচারালি যদি বেশি বেশি এই ধরনের সমবায় সমিতি হবে সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা যে বলছি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং সেই সুশাসনেরও প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা যে এখানে যাতে সহজ সরলভাবে সমবায় ব্যাংকগুলো আছে তাদের মাধ্যমে ল্যান্ডস এবং প্যাক্সের মাধ্যমে যারা গরিব দরিদ্র প্রান্তিক কৃষক শ্রমজীবী মানুষ মেহনতি মানুষ তাদেরকে যাতে সহজ শর্তে তাদেরকে লোন দেওয়া যায় এই সমবায়ের মাধ্যমে, সেটা অবশ্যই একটা বিরাট ব্যবস্থা। এবং এতে করে মাঝখানে যারা সুদখোর মহাজন আমরা আগে শুনতাম তাদের থেকে কিন্তু এই সমবায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে তার থেকে আমরা দূরে থাকতে পারব। এবং শুধু তাই নয়, এই সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের মেলবন্ধনও কিন্তু অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়। আজকে এখানে কোনো বিষয়ে যখন আলোচনা হবে, যখন গ্রামে গঞ্জে একজন একজনের সাথে কথা বলবে, তাতে করে তাদের যে অটুট মেলবন্ধন, তাদের মধ্যে যে আত্মিক রিলেশন, সেটাও কিন্তু অনেক, আমার মনে হয় যেটা অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সমবায় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আজ মানে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি চাইছেন, সেটাই এই সমবায়ের যে আন্দোলন তার মূল লক্ষ্য। আপনারা সবাই জানেন হয়তোবা 1949 সালে কাঞ্চনপুরে প্রথম, এখানে কাঞ্চনপুর মহামহকুমায় প্রথম স্বস্তি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। ওনাদের এখনো অনেক সমস্যা আছে, আমার কাছে প্রায়শ আছে। নিশ্চয়ই আমরা এই বিষয়গুলো আমরা দেখব। আমি মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রীজির সাথেও বিষয়টা আমি কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে আপনি সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আমার কাছে আসুন। তো সেই বিষয়টাও আমরা জানি এবং তখন থেকে শুরু হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত বর্তমান রাজ্যে মোট 4,305টি বিভিন্ন যে পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি রয়েছে রাজ্যে। এই যে আমাদের যে ডাইরেক্টলি ওর ইনডাইরেক্টলি এত লক্ষ লোক, প্রায় 9 থেকে 10 লক্ষ লোক আমাদের সাথে এই সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছে। তো সেই তাদের যদি আমরা শক্তিশালী যদি আমরা করতে পারি, তাহলে এই যে খালি চাকরি লাগে সেই চাকরির পেছনে কেউ ঘুরবে না এবং তারা কিন্তু জব সিকার না হয়ে তারা উল্টো মানে এন্টারপ্রেনার হবে, সেই দিশাও কিন্তু এখানে কাজ করবে। সহকার সে সমৃদ্ধি এই বিষয়ে আমার পূর্ব বক্তা বলেছেন। এটাকে এই মিশনকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তর কাজ করছে এবং এখানে বিশেষ করে কৃষি, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস্য এবং হস্ত কারুশিল্প, পশুপালন এবং মাল্টিপারপাস যে সমিতিগুলো সেখানে তৈরি হয়েছে। আমি আশা করি যে আজকের যে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে ওনার যে মার্গদর্শন এবং যশস্বী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির নেতৃত্বে যে সমবায় আন্দোলন নতুনভাবে হচ্ছে, সেটা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে এবং আজকের এই সম্মেলনকে আমি সাফল্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার। জয় হিন্দ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके मूल्यवान वक्तव्य हम सभी के साथ साझा करने के लिए, साथ ही अपने मूल्यवान वक्तव्य के माध्यम से उपस्थित सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, सभी को उत्साहन करने के लिए बहुत बहुत आभार।